The global market for ornamental koi fish is valued at hundreds of millions of dollars each year, with Taiwan ranking as the second largest exporter of koi fish after Japan. 我们看鱼的时候是要看线条的美感。首先，你不要去想它是一条鱼，它是一幅画。 Zhong Yingying has dedicated over 20 years to the koi industry, earning her the title of koi queen within the field. 就是我们家最多的那一种鱼的照片，100块美金一条的。他说这个100块美金，你在欧洲是可以卖3000欧元，意思说你这个产品的存货，你目前放在台湾的存货价值确实是1000万，可是如果你放到欧洲去，它就已经是3亿了。She skyrocketed to fame thanks to the legendary purchase of a koi fish. Yet the tale of her ascent to the title of koi queen is unique in its telling. Zhong Yingying's story of taking over the family business and propelling it to previously undiscovered heights is a tale of resilience and ingenuity. Discover her unique story now. Koi fish is one of the most popular fish species in Taiwan's aquaculture industry. The global market for ornamental koi fish is valued at hundreds of millions of dollars each year, with Taiwan ranking as the second largest exporter of koi fish after Japan. Born in Yunlin, Taiwan, Zhong Yingying has dedicated over 20 years to the koi industry, earning her the title of koi queen within the field. Today, we visit her koi consultancy firm located in Pingdong to find out more. 现在带你们先看一下我们这边的展示池。像这里的池塘里面呢，我们就有红白、大正、昭和。那红白就很好认啊，就是 Kohaku 红白，它就是红白2个颜色的。好，那大正呢，就像那一个，它说红白黑3个颜色，但是它的黑色呢是比较块状的、凝结的、小的，然后而且大正的脸呢，它手呢基本上就是比较没有黑色，感觉就是红白黑的搭配里面是比较秀雅一点的。好，那另外一个就是红白黑的话是大波墨的、大面积的墨，而且流动感比较强的这一种，它是叫昭和，叫秀瓦。好，所以红白 Kohaku， 然后大正 Sankei， 然后昭和秀瓦，那这些英文的翻译呢，其实是日文的发音。那在我们锦鲤圈里面的话，就是大家都久了就知道了。而且红白、大正、昭和的话，就是御三家，就是一般人刚入门这个锦鲤的时候都会偏好的这种品种。When discussing koi, Yingying regards them as prized possessions. In the early years, koi farming in Taiwan yielded low profits. Upon the advice of a friend, Yingying ventured into exporting koi to the European market, unexpectedly causing the value of koi to increase by 47 times. 这个锦鲤是一个园林里面的一个艺术品，是园艺生活里面的一个宠物。那在欧美，尤其是在欧洲这些国家，他们是很愿意花很多钱去买一个心爱的宠物，或是一个活的艺术品，去放在他的院子里面，去彰显他的品味。他发现说，我给他的那个鱼的照片，就是我们家最多的那一种鱼的照片。他说：“你跟我说这个多少钱？”我说：“这个是100块美金一条的。”他说：“这个100块美金，你在欧洲是可以卖3000欧元。”那时候是1比47，不是100美金卖100欧元。也不是卖1000欧元，是卖3000欧元哦。所以意思是什么？意思说你这个产品的存货，你目前放在台湾的存货价值确实是1000万，可是如果你放到欧洲去，它就已经是3亿了。所以他那时候告诉我说，你可能还有唯一的机会，就是趁现在没有人会产地直销，大家中间透过很多贸易商啊。如果你可以取代贸易商的工作，直接产地直销的话，这个利润47倍的利润就是你的，看你要不要做。Beginnings can be difficult, and Yingying faced numerous challenges in the initial stages of attempting to export koi fish to Europe. 他开始带着我，就是说我们去欧洲，就是先没有钱住饭店，先搭帐篷嘛，然后也没有钱吃饭，就吃泡面嘛。那没有办法洗澡，就湿纸巾擦一擦嘛。然后晚上冷了半死，然后起来在那边抖一抖，第二天还是去会场嘛。然后
一开始没有缴租金嘛，就跟人家主办说，我结束后付给你们现金嘛，就在那边等人家买你东西。第一天没人买，第二天没人买，就躲在棉被里面哭，说没有人要我的东西。第3天终于有人买了，我永远印象很深刻。我卖掉第一条鱼叫秋翠，是那灰蓝色配橘色的鱼，叫修穗。那这个秋翠卖掉的时候是卖13欧元，13欧元刚好可以去吃1颗牛排。我已经好几天吃泡面了，我印象也很深刻。所以从那个时候开始，我就会觉得说，有很多挑战，有很多痛苦。慢慢的，你第一步跨出去，第二步跨出去的，开始熬夜做一张 invoice， 然后这里错那里错，做一张 parking， 然后做一张提单，做一个检疫证什么的，甚至去跑检疫单位，他们说没做过，不给你做，然后你要怎么解释，怎么弄，最后人家说服公家单位愿意帮你做这个检疫证，然后航空公司要收你的货，我们没有接过这个活动物的带水的，我不同意，然后再去查国际这个 IATA 的那个运输法规里面关于动物的包装，引经据典，告诉他我们会怎么弄，然后得到他的认可，然后再把它包装。那你这个包装到底是要多少氧气、多少水、几公斤？箱子的硬度在航空里面会叠货，耐不耐压？你订舱跟订柜价钱又不一样，这些好多都是国际贸易专业知识，都没有人教我。然后我的顾问朋友就跟我说，没关系，你活在有网络的时代，上网查资料吧，查到都是英文嘛。然后就用我们那个年代叫 Dr. I 一个翻译软件，不像现在哇 ，Google 一下把你全部翻完了，一个单字一个单字查，然后拼起来猜猜看它是什么意思。那所以因为这样一步一步，然后可能第1年、第2年、第3年，然后就开窍了。Whenever she encountered problems, Ying sought solutions. Driven by relentless determination, she gradually built her own koi business step by step. 不管是人还是事，就是只要是不好的人或事，发生事情的当下一定会生气嘛。但是有时候我们都会生气很久，但是他可能生气个几秒、几分钟，然后他就气就过了，然后就开始思考说怎么处理。就像我们如果真的遇到一件错事好了，就是我们不要一直想着我就做错了，或者是这件事情怎么样，就是赶快想有没有什么补救方法。提起来的时候不要很高，这样一直。Over more than 20 years in the koi industry, Ying has not only mastered the art of business, but also possesses a unique eye for appreciating fish. This is thanks to her past studies at the Beijing Central Academy of Arts and Crafts, now called the Academy of Arts and Crafts Design, Tsinghua University. The koi fish she selects for competitions always tend to perform exceptionally well. 第53回哈，23年的那个总冠军跟第3名。好，那这个呢，我们看鱼的时候是要看线条的美感。首先，你不要去想它是一条鱼。它是一幅画，长条形的画，用剪刀剪出鱼的形状。那你剪的这个线条就很重要了。比如说脸型，是不是很明显？一边是娃娃脸，一边是瓜子脸。那如果你瓜子脸配上很胖的身材，就饱满度就差了一点点。头太小，身体太大，或者头太大，身体太小，对不对？所以呢，这个就是瓜子脸。同样都身材是胖胖的，可这个脸就显得头就小了一点了。所以线条的美感，这个头的形状，这个嘴型剪出来后，剪那个腮帮子，然后在手期剪好，这个线条的弧线是很完整的。不要说你到后面这边突然猫进去，收掉了，这样就不好看，游起来就像个尾巴那边甩会不好看。线条的美先剪出来之后，所以剪线条是占50分。那再来是质地的美感，质地的美感就是说，它这个白是像瓷白，不是发黄的白，它可以像雪白、像玉白、像瓷白，但是不要苍白，也不要发黄的白。然后这个红呢，不是正红色好看啊。我们看正红色的东西，你会穿正红色的衣服在身上吗？你可能会穿着朱红色。或者是玫瑰红色，就是不是正红色，所以其实最高雅的红是柿子红，枫叶的那个红，偏橘色的那种红，耐看，看很久啊。质地的美可能占20分到30分，然后呢，图案最后才是图案。图案，比如说以这2只来讲，这个体型都非常好，身材都非常好，质地也都非常的好。那剩下是图案呢？图案占5分到10分，这就是很主观的感受性的问题。那我们今天看的这条叫大正，叫善 K，
大正。大正在这个品系里面，跟刚刚那个昭和来比，昭和是泼墨的、豪放的、野性的那种墨的风格美，大正是块状墨的精致美。那既然它这个品种的特色是块状墨的精致美，那它的块状墨的精致就要出现了。那它这个在它的主画面里面，红白黑搭配的已经是很完美的了，所以在图案上面的完成度它是比较高分的。不然他们两个体型分数一样，质地分数也一样，但是在图案这一块的分数，线框它是比较完整的。In addition to buying and selling, as well as acting as a proxy, Ying Ying also assists clients in designing fish ponds. Today, we're visiting a fish pond located in a private residence in Yunlin. Ying Ying emphasizes that the koi sold to clients must not only be visually appealing, but also bring significant added value. 就是他买了一个很特别的房子，然后那个房子的中庭，做了一个水池。他想养一些鱼，但是他好像养来养去，就鱼很容易生病啊，然后水又不干净啊，然后他就很痛苦。本来会带来快乐的，结果是他的痛苦来源。然后问我说有没有机会去看一看。然后我一看，我就跟他说：“哦，你这个是一个水池，但是它不是一个可以养锦鲤鱼的水池，所以可以养小的鱼，或是种一些水生植物的水生池塘，它其实不见得是可以养锦鲤的。因为锦鲤它是一个很活泼的鱼种，而且它很容易长大，而且它很爱吃饭，吃得多就拉得多，而且它喜欢比较多的氧气。所以其实给锦鲤设计这个鱼池的时候，是要符合它的生物需求的。所以它呢，当初造这个池塘的时候，它的过滤系统是很小很小的。那个养一般的可能金鱼啊、斗鱼是没有问题，可是养锦鲤就不行。很多人的错误概念是说，我就池塘做大一点，然后过滤系统有过滤就好了。那没有错，你的过滤系统有过滤就好，它可以把粉尘都沉淀甚至拦截，有很多设备机器都可以把你的水弄得很干净。可是那我问你，那个高粱酒是不是透明的？可以养鱼吗？是不行的。透明的水是很漂亮，可是透明的水里面有很多化学物质是眼睛看不见的，那个东西有的对生物是产生伤害的，所以透明的水不见得鱼就可以很开心。所以你需要有一个培养菌的地方，好菌培养好菌的地方。所以那个1/3里面，其实可能像这个一整个长条里面，它只有前1/4是在拦截这些粉尘的，后面3/4全部是在养好菌的。当你把水里面的生态好菌跟坏菌做到一个平衡，养出来的菌是很适合这个锦鲤生活的话，它就会很开心，就会有乐有趣。所以我把这个专业设计的这个系统跟业者解释完之后，他就接受了。The clients love the renovated fish pond. Due to her exceptional vision, numerous koi enthusiasts have sought out Ying Ying in recent years to act as their proxy. 原来真正漂亮的锦鲤、好看的锦鲤，它是在比赛什么？很多人都认为说，锦鲤它是不是大就好看？我们一开始的时候是觉得，可能就是大就是好看吧，因为比赛就是要大只，体型要大。然后后来莹莹就跟我们介绍，就是说，你要看它的体型、质地还有模样。然后我们就去看了以后，就觉得，真的是鱼，它就是有它每一只有它不同的长相，裁判它也有不同的喜好。那大致上的会得名的锦鲤，就是真的也是万中选一呀。它本身就是对美很要求，那你也会觉得对它这个对鲤鱼的热情所感动。它本身也是就是充满了艺术的天赋，包括它对鱼的一个很独特的眼光。我们是不知道原来锦鲤的身价是可以这么高，尤其是莹莹去拍那只 S 传说以后，然后有一些媒体的宣传以后，我们才觉得其实到现在还是很多人都会跟我说，你跟莹莹买鱼她的鱼很贵。我说是吗？不是吧？莹莹的鱼不是你跟她买的，莹莹的鱼是像我们两个买的鱼是那种公开拍卖的，然后价高者得的。对，然后每一只的型不一样，然后每个喜好的爱好家也不太一样。对，那当然就是以我们以前以为喜欢就买，然后在日本，我们后来有去日本一些渔场，我们才知道原来这个日本渔场是要透过代理，然后要很内行的代理，他才能去找到很好的鱼，或者是你想要的鱼。
An outstanding proxy not only requires unique vision, but also discerning appraisal skills. In 2018, Ying Ying successfully bid for the koi S Legend on behalf of a client, securing it for a record-breaking price of 230 million Japanese yen, breaking the record for the world's most expensive koi. 这个呢，就是我在那个19年拿下的50周年大赛的世界总冠军，就是那一条 S 传说。那当然，这条鱼当初的话，就是它在公开的那个拍卖会，公开竞标的之前，2月份就公告它要公开竞标，然后10月4号，然后开始拍。然后，所以我从2月的时候开始跟客户沟通，那也有客人都到处去找合适的代理去帮他竞标这条鱼。很多人会觉得说很简单，你只要手举起来就好了。但是，竞标一定是有竞争者，对不对？所以，比如说，在我来讲，你们如果看到那个影片 ，YouTube 上面有那个影片，我们在竞标那个影片嘛，你会发现有人跟我抢。那拍卖会呢，是你在跟客人要先沟通好，他愿意花多少钱买这条鱼，那这个价值你要跟他讲清楚。他不是说没有上限，哪有这种没有上限的事情？要去跟客人沟通。那当然，沟通过程当中，如果你买下这条鱼，对你来讲，除了幸福快乐，你还会得到什么？它的边际效益啊，广告效益啊，包括你这个老板，你是想把它做成公司的 IP 也好，或者是你自己有开渔场，那这条鱼会变成说你的宣传的主要的一个媒介，一个招牌啊，这些都是综合其他的要素嘛。那我们跟客人沟通的时候，就可以跟他分析嘛，广告费是多少钱啊，血统费是多少钱，将来生小鱼一只卖多少钱啊，把这些理性的因素也都掺进去之后，然后客人给我一个价格，我才可以去拍它。那相对如果说是另外跟我竞标的人，他没有把这个价值给到他的客人知道，所以他的客人可能愿意只出1个亿，或是出1.5亿，出2亿。但我的客人可能他想要出3亿啊？为什么？因为我跟他讲的那些价值，他觉得在他来讲，他愿意花3亿去买。那当然拍下来之后，对我来讲也是一个很光荣吧，也是一个证明自己的实力。钱虽然不是我付的，但是我给到客人的价值有到那里，所以也是唯一一个女代理能够拿下世界纪录的拍卖价，也是唯一一个女代理可以拿下这个50周年的冠军。Ying Ying's recognition as a professional proxy, both domestically and internationally, stemmed from her comprehensive understanding of the entire koi industry chain. Today, we're at her family's aquaculture farm in Yuling, where her koi business began. This farm is also where she acquired her in-depth knowledge of breeding and cultivation. 3只嘛，那反而那个我们这个是已经从1980年左右开始，一直到现在的渔场，你可以看到很多管道管线这些东西都是外露的，因为外露我们好维修。然后可以看到这个是鱼的产房，生小鱼的产房。那在台湾呢，我们生产鱼的季节是每年的4月份，在云林这个区块，因为台湾的岛型我们在中间这里，水温24、25度上下震荡的这个时间是最适合做繁殖的。那云林这一块的话呢，就是在4月左右。那我们在生产的时候，就把母鱼跟公鱼放在这个谈恋爱的地方，帮他们开房间。然后呢，他们喜欢稍微昏暗一点的光线，然后没有人打扰，他们就会谈恋爱。然后这边的话呢，就可以看到我们是在挑选生出来的小鱼。那像这边密密麻麻的，这个是白血，就是黑白色的鱼生的，它的小鱼。那这么小的时候，其实你分辨不出来它长大到底会变怎么样。可是因为我们想保留的是将来长大是黑白色为主的鱼，所以在挑小鱼的时候，你就可以看到我们的师傅大师兄，我第一届的带的学生啊。那他在选的时候呢，因为是白血这个品种是黑白2个颜色的鱼，所以我们在留小鱼的时候，白血的爸爸有可能是昭和，昭和身上会有红色的斑纹。那我们想要纯化这个血统，就是在他们产出来的后代里面，只留下黑白色的小鱼，其他的不是黑白色的小鱼我们都不留。那这样子大概2、3代以后，他的爸爸妈妈是黑白色的，爷爷奶奶也是黑白色的，生出来的儿子孙子都是黑白色才留下来，然后身上有那个红色斑纹的血统，我们就一律不留，就慢慢就会被淡化掉了。
This 3-hectare fish farm used to be a pigsty. This place is filled with many family memories. 我们很小的时候都跟着爷爷上屋顶帮忙上梁啊、钉钉子什么的。其实小孩子做不了什么事情，可是是在那个参与感，所以就会很开心，觉得说这个渔场是全家一起把它盖起来的。In 2003, Ying returned to her hometown to take over the family business. At that time, her father had accrued a massive debt. Seeing her grandfather constantly worry, Ying decided to return home to help repay the debt. 我那时候是因为我爸爸是投资错误嘛，然后就负债很多，然后家里很多东西就变卖啊、拍卖啊，最后只剩下这个渔场嘛。但是他的负债还是要还，然后一开始就是爸爸妈妈、爷爷奶奶4个人就在渔场想办法还钱吧，一边工作一边还钱。然后工人的话是请不起的，因为所有的你看得到的钱。就算3000块、2000块，就是早上进来，下午就被人家拿走了。那所以那时候我就只好说，那我把工作辞了，那回去做给爷爷看吧，起码他看得到希望吧。人就是靠希望活着的嘛，明明知道那个希望是渺茫的，但是靠着希望活着吧。Determined to repay the debt as quickly as possible, Ying returned home only to find that she could not agree with her father's business methods, leading to increasing conflicts. 很多收账是问题，烂账、呆账这些都是问题，所以他挖东墙补西墙，然后他觉得口袋里有钱就是有赚钱，他没有去算到说他的成本在哪里，有形无形成本在哪里。所以一个20几岁的女儿跟一个40几岁的爸爸，他永远觉得他是对的。我就在第2年我就忧郁症了，我就觉得我的人生就是我真的是全世界最傻的人，好好的日子不过，然后跟男朋友分手，好好的工作不做，然后来做这个永远薪水积在墙壁上的，然后每天把自己折磨得不像个人一样。每次他出了状况，我女儿终于赢，人家来找我，那不然怎么办？我那时候也会觉得说，我那时候也还算傻哦，就是这你爸签的啊，不我也叫人给处理哦。我就只好本来要还什么的钱，把这个钱弄来去涂那个洞，或者是我妈就瞒着我，偷偷把货款又挪过去给他什么之类的。那我就后来就觉得说，到第11年的时候，我就告诉我自己说，不行，再这样下去的话，我的人生只剩下一件事，就是怨恨父母。就是你会变怨恨父母了。本来你是可以为这个家庭牺牲，以前那是为了爱。但是你会怨恨父母。当我发现开始我恨我的爸爸的时候，我就觉得不对，他是你的家人，你怎么会恨他？ After numerous and effective attempts at communication, Ying decided to leave home and start anew after 11 years. Her sister returned to take over the family affairs. 人跟人之间的沟通，就特别是跟父母的沟通，他永远把你当小孩，对，所以你讲的道理永远都不是道理。那我觉得是说，要到一个境界，就是说，他觉得他的道理，也许不是道理的时候，才有办法真正达成沟通。所以，比如说像我回来，那我遇到我爸极不合理的情况的一些作为的时候，我是不可能像我妹这样用口肯诉诸以情感。动之以情，晓之以理，泪眼婆娑，苦口婆心，没这回事的。大姐不是这种个性，直接一刀斩。就这样就有办法处理事情的，很简单。对，然后我爸爸就会半夜给我打电话，你知道你大姐怎么对我吗？你知道她多狠心吗？讲了半天，然后我说所以你想念我吗？但是我以前对你那么好也没有用，不是吗？你看我妹都走，我妈就觉得她会体悟到说她只剩一个小孩。然后像我回来以后，我第一件事也是跟我爸呛一下说，你只有3个小孩哈，你现在是最后一个了哈，你现在要生应该也来不及哦。所以我就觉得有时候他就是不到山穷水尽，他就是不会觉得说他应该要改。Ying says she has no regrets, but still chooses to cut her losses and reclaim her life for herself, having devoted her 20s to her family. 就是说，你让我去为别人牺牲奉献的话呢，我是很清楚自己没那么高尚的节操。以前觉得自己一定有，但是随着年龄的递增之后，就开始会觉得说，你的人生你好好过吧，我祝福你，我实在没办法帮你改变什么。
你该受苦的时候，我恻隐之心不让你受苦，你一辈子就不能理解什么叫受苦，你也没有同理心去看到受苦的人是有多苦。Today, we're at Yingying's favorite place, the seaside. With an enduring youthful spirit, she introduces her little companions. 然后我自己平时拍照的时候也不喜欢拍自己，所以想跟别人分享的时候，我就会找一个我喜欢的娃娃，然后就带着他去旅行，然后帮他拍很多照片，然后就每年会有一只代表的，就以前有什么恰吉啊，然后绿老虎啊什么的都有。那今年就是有个贴图，就是那个尖叫土拨鼠，有没有？那个哇那一只，我觉得它就是那一只，就觉得很可爱。When Yingying entered the industry in her 20s, she was still very young. Now, she is known as the Koi Queen. At this stage in life, what does achievement mean to Yingying? 从我入行，所有的行业人都说女孩子做不到，到经过了25年，到现在行业里面的人很认可，就说哎呀，从我入行的时候，人家叫我英颖奖小莹。到这个英颖赏啊，英颖女士、英颖老板，到现在就直接会开口就是叫我小舅赏，就是你是一个值得让人家尊敬的一个老板的，对，所以认可的是我的专业的眼光，所以对我而言就是说，这个东西是成就，然后你办到了，别人觉得你做不到了。或者是你办到了，别人也办不到的。一个是客人肯定你的专业，信任你，然后全球的媒体也肯定你，哇哇哇这样。另外一个是你终于证明你过去的努力都没有白费，你终于证明你的专业是可以被看见的。这个两个是不一样的那种成就感，然后也是觉得可以功成身退的了。A koi carp can live up to 70 years, enduring both high temperatures and cold weather, thriving in temperatures ranging from nearly 0 to 30 degrees Celsius. Zhong Yingying's life bears some resemblance to that of koi carp. No matter how challenging the situation, she always finds a solution to overcome it, living her life brilliantly. Instead of blaming others or fate, she becomes stronger with each setback. If you're going through a tough time in life, take her story as a beacon of hope.